नाज़रीन आदाब, ये है उर्दू चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, पूरे भारत की तरह जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ में भी योम जमहूरिया पर तकरीबात का इंعقاد किया गया। इस सिलसिला की सबसे बड़ी तकरीब सपोर्ट स्टडियम पुंछ में मुनक़द हुई, जहां पर टीडीसी की चेयर पर्सन ताज़ीम अख्तर ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने खताब करते हुए ज़िला में हो रहे तामीर और तरक्याती कामों पर तफसीली रोशनी डाली, जबकि बच्चों की जानिब से रंगारंग तमदनी प्रोग्राम पेश किए गए। तकरीब में पुंछ के सियासी समाजी शख्सियात के अलावा ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और दीगर ज़िली व तहसील सतह के ऑफिसरान भी मौजूद रहे। देखते हैं एक रिपोर्ट। परेड की निरीक्षण की दावत। गणतंत्र दिवस परेड आपकी निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। स्टेज के करीब पहुंची सदर मौसूफा चेयर पर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मोहतरमा ताज़ीम अख्तर साहिबा सवार हुई है पायलट जीप पे। उनके पीछे है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ जनाब विनय कुमार शर्मा, जिन्हें भारतीय सेना ने कल ही COAS चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया। आवाज हर शहरी को बराबर के हकूक़ के फायदे से सरफराज किया गया, जिसके तहत भारत में और
قیادت میں یہ کانٹینجنٹ منچ کی اور بڑھ رہا ہے. قومی پرچم کو سلیوٹ کرنے کے لیے اپنا پرچم قومی پرچم کے آگے دکھا دیا. شریفتی میموری بوائز ہائی سیکنڈری اسکول عامر شہید کی قیادت میں کرائسٹ اسکول ہائی سیکنڈری اسکول تیج سنگھ اور یہ تیج سنگھ گورنمنٹ ہری ماڈرن پبلک اکیڈمی پونچھ کے بچے. اور اسی کے ساتھ گجر بکروال ہاسٹل پونچھ کی ٹکڑی لطیف چودھری کی قیادت میں اور ریزیڈینشل اسکول فار گجر بوائز گجر بکروال ہاسٹل پونچھ کے بچے لطیف چودھری کی قیادت میں منچ کے سامنے سے گزرتے ہوئے. اور اس کے پیچھے پہاڑی ہاسٹل جناب عبد القیوم خان صاحب جن کے وارڈن تھے حالیہ انہوں نے کمان سنبھالی ہے اس ریزیڈینشل اسکول کی. ریزیڈینشل اسکول فار پہاڑی بوائز پہاڑی ہاسٹل پونچھ ظہیر منحاس جس کی قیادت کر رہے ہیں. یہ ظہیر منحاس کی قیادت میں پہاڑی ہاسٹل پونچھ کی ٹکڑی منچ کے سامنے سے گزرتی ہوئی. اور یہ رہا سائی اسکول آف ایجوکیشن کا دستہ محمد طاہر کی قیادت میں جو منچ کی اور بڑھ رہا ہے. سائی اسکول آف ایجوکیشن محمد طاہر کی قیادت میں محرون رنگ کا پرچم اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے یہ اور اسی کے ساتھ ایس کی سبا ہائی اسکول پونچھ طاہر راٹھر کی قیادت میں منچ کے سامنے سے گزر رہے ہیں یہ دستہ. اور اس کے پیچھے ہی ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر کی جانب سے یہ پریشا انسٹیٹیوٹ آف گرلز منگلاڑ فرزانہ چودھری کی قیادت میں یہ بچیاں پریشا انسٹیٹیوٹ آف گرلز منگلاڑ فرزانہ چودھری کی قیادت میں یہ ٹکڑی منچ کے سامنے سے گزر رہی ہے. اسپورٹس اسٹیڈیم پونچھ جناب دلدوش شرما انچارج اسپورٹس اسٹیڈیم جو ہے ان کی دیکھ ریکھ میں یہ دستہ اسپورٹس کونسل کوچنگ سینٹر پونچھ اسی کا رہی کی قیادت اظہر علی کی قیادت میں یعنی 26 جنوری 1950 میں ملک میں جو عوام کے لیے خوشحالی بہتر زندگی اور روشن مستقبل کا ضامن بن کر ابھرا ہے جس کی بدولت آج ہندوستان دنیا کی چوتھی بڑی طاقت بن کر سامنے آ رہا ہے. سرحدیں مضبوط ہاتھوں میں ہیں. اناج کی پیداوار میں ہم خود کفیل ہی نہیں ہوئے بلکہ ضرورت مند ملکوں کو برآمد بھی کر رہے ہیں. اس بار ہمارے چندریان نے چاند کے ڈارک زون میں اتر کر نئی تاریخ بھی کی ہے اور G20 ایسی کانفرنس منعقد کرنے کے باعث دنیا بھر میں ہماری پہچان اور شناخت بڑھی ہے. جہاں تک ریاست جموں و کشمیر کا تعلق ہے نامسائے حالات پر تقریباً قابو پا لیا گیا ہے. ہڑتالوں اور پتھر بازوں کا دور ختم ہو چکا ہے اور نیا کشمیر نئے منصوبوں اور پروگراموں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. آج ہمارے یونی میں دنیا کا سب سے اونچا پل بن کر تیار ہو چکا ہے اور اگلے چند ماہ میں سری نگر کا ریلوے لائن کے ذریعے ملک سے رابطہ ہو جائے گا. جموں کشمیر کے ایک حصے کے طور پر ضلع پونچھ میں بھی عوام کے اشتراک سے ہمگیر ترقیاتی عمل کا دور جاری ہے. گرام سبھا سے لے کر ضلع سطح تک تعمیری کاموں میں عوام کی شمولیت جوش و ولولہ دیکھنے کو ملتا ہے. اگرچہ ضلع میں حالات نہایت خوشگوار ہیں اور وائٹلی میل ملاب جاری ہے لیکن سرحد پار سے دراندازی اور دہشت گردی کے باعث حالات خراب کرنے کی سازشیں ہوئی ہیں جن کی ضلع بھر میں عوام نے مذمت کی ہے.
इस बरस जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों की तरह जिला पुंछ में भी सूखे के मुद्दे हालात झेल रहा है, जिसके लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया की तरफ से एहतियाती इक़दाम उठा रहे हैं। इस बरस कालाकोट के जंगलों में दहशतगर्दों से लड़ते हुए पुंछ के गांव अजोट के अब्दुल मजीद शहीद हो गए थे। उनके लवाकिन की माली मामलत के अलावा उनकी बीवी को सरकारी नौकरी दी गई है और उनके घर को सड़क रास्ते से जोड़ दिया गया है, जबकि करमाना में एक स्कूल का नाम भी उनके नाम पर रखने की सिफारिश की गई है। भाइयों और बहनों, साल रवा के दौरान डिस्ट्रिक्ट बजट के तहत 1890 कामों की मंजूरी दस्तयाब हुई है, जिसकी अमलावरी के लिए 8,566.21 करोड़ रुपए मुतल्लक किए गए हैं, जबकि 21 दिसंबर 2023 तक 680.50 करोड़ रुपए दस्तयाब थे और 38.37 करोड़ रुपए मंजूर शुदा स्कीमों और प्रोग्रामों पर खर्च हो चुके थे, जिससे 1019 काम मुकम्मल हो चुके हैं और 1780 काम ज़ेरे तामीर हैं। उधर नाबार्ड के तहत 15 काम कौंसिल की तरफ से तामीर करना मकसूद है, जिनकी टेंडरिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैं कुछ अहम कामों की निशानदेही और प्रोग्रामों का जिक्र करना मुनासिब समझती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसका इफ्तिताह 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर किया था। इसी दिन यानी 15 नवंबर 2023 को जिला पुंछ की 229 पंचायतों और 2 शहरी इलाकों में भी यात्रा शुरू की गई थी, ताकि आवाम को समाजी बहबूद के कामों के बारे में आगाही कराई जा सके, जिसमें 2 लाख से ऊपर अफराद ने बड़े जोश व खरोश के साथ शिरकत की। जिला पुंछ में इस यात्रा के दौरान तमाम 229 पंचायतों में 9,500 अफराद ने सेहत के बारे में लगाए गए कैंपों में शिरकत की। 3,000 आयुष्मान कार्ड मौका पर तकसीम किए गए। 2,000 अफराद का प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा योजना के तहत एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया गया। 6,000 अफराद को कौमी देहाती लाइवलीहुड मिशन के तहत रजिस्टर किया गया और 4,000 अफराद को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण के तहत पहली किस्त से नवाजा गया। जैसे आप मेरी माँ हो वैसे धरती माँ भी मेरी माँ है और देश की सेवा करना मेरा फर्ज है।
नाज़रीन, उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुख्तशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।